پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کی زندگی اس مقام پر جہاں آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے قوت گزار لیں، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر ایک بہت بڑی آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے آخر کب تک، میں ہی کیوں؟ اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھے، آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوگی اس کا اجر بھی اتنا بڑا ہوگا۔ سورہ یونس میں رب فرماتا ہے، اور تکلیفوں پہ صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تمہاری ہر تکلیف، وسوسوں، گمان اور خیالات کا جواب اس ذات نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ اگر تم غور کرو تو وہ ذات تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہے، تبھی تو فرما رہا ہے کہ صبر کرو جب تک میرا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اور جانتے ہو صبر بھی تم اس ذات کی توفیق سے ہی کر رہے ہو، وہ تمہیں صبر کا بہترین اجر دینا چاہتا ہے، تبھی تو تم صبر کر رہے ہو۔ سورہ نحل کی آیات 127 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی خدا ہی کے مدد سے ہے۔ ایسا صبر کرو کہ جہاں تمہیں پتا ہو کہ اب ممکن نہیں لگ رہا، پھر بھی تم کہو کہ وہ ذات کہے گا۔ جب تم دکھ کے آخری مقام پہ پہنچ جاؤ، پھر بھی تم کہو کہ رب ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تم سے رویا نہ جا رہا ہو لیکن رونے کا دل بھی کر رہا ہو، تب بھی تم کہو کہ وہ رب دل کی کیفیت جانتا ہے۔ جب سانس لینا بہت مشکل ہو جائے، ساری رات رو کے گزر جائے، تب بھی تم کہو کہ تو جہانوں کا بادشاہ مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا۔ وہ رب اپنے وعدوں کا بہت سچا ہے۔ اس ذات سے اپنی ساری امیدیں لگاؤ، کیونکہ وہی تمہارا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو ہم کبھی مایوس ہی نہ ہوں، کیونکہ جیسا ہم اللہ سے گمان کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملات کرتا ہے۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کبھی بھی انسان پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے اور پھر مایوس ہوتا ہے۔ ابھی صبر کا امتحان تمہارا جاری ہے، بہت جلدی اللہ نے وہ وقت لانا ہے جب وہ کہے گا، آ جاؤ اب سلے کی تمہاری باری ہے۔ انشاءاللہ یہ آزمائشیں تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہوگا جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ بس اللہ پر توکل کرتے رہنا۔ جس انتظار کو تم سزا سمجھتے ہو، اسی میں تمہارے لیے بہتری اور خوشخبری چھپی ہے۔ اللہ کے آگے سجدے کرنے والوں اور دعائیں مانگنے والوں کی کہانیاں ضرور مکمل ہوتی ہے۔ صبر، شکر اور توکل ہی معجزوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ٹوٹ گئے ہو نا بہت، اب تھک بھی گئے ہو مانگتے مانگتے، اب لگنے لگا ہے نا کہ اب سب ختم ہو چکا ہے، اب کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا، تو سنو، وہ جو آسمانوں پر تمہارا رب ہے نا، وہ صرف ایک اشارے پر سب بدلنے پر قادر ہے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا، وہیں تھوڑا اور صبر کر لو اور حوصلہ رکھو۔ ہو سکتا ہے نا کہ رب کی رضا بھی اسی میں ہو جو تم مانگ رہے ہو، وہ بس تمہیں صبر کرنا سکھا رہا ہو۔ اپنی دعاؤں پر اعتبار کرو، جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو،
क्योंकि तुमने आजमाइश को हंस कर गुजारा है, क्योंकि तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तुमने अपने यकीन को कमज़ोर नहीं होने दिया, क्योंकि तुम्हें यकीन था दुआओं के कबूलियत का, और तुम्हें यकीन है कि मौज़ाए होते हैं। अभी तो वो वक्त भी आना है जब अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हारी मनपसंद चीज़ की सूरत में देना है। बस तुम अपने प्यारे अल्लाह पर यकीन रखो और दुआएं मांगते रहो, क्योंकि उसे उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। ये जितनी आजमाइशें आई हुई है ना, तुम पे इनमें अल्लाह की मसलिहात छुपी है, जो अभी तो नज़र नहीं आएगी तुम्हें, मगर यकीन करो इसका इनाम तुम्हें बहुत बेहतरीन बन के मिलेगा। बस आपको यकीन रखना है कि जो अल्लाह से मांग लिया है वो मिल के रहता है, फिर वो आपको वहाँ से देगा कि आप हैरान रह जाओगे। तुम सब्र कर रहे हो तो यकीनन अल्लाह भी नियतों को देख रहा है। यहाँ तुम रो रहे हो, वहाँ अल्लाह तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो जानता है तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने दुआ में मांग रखा है। जब जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पे ले आए जहाँ तुम्हें समझ ना आए कि आगे जाऊं या पीछे मुड़ जाऊं, सब्र करूं या दुआ मांगना छोड़ दूं, इंतजार करूं उस जात के पुन का या फिर उस जात से सिकवे करने लग जाऊं कि क्यों नहीं मिल रहा है जो मैंने मांगा है। ये वक्त आजमाइश का होता है जहाँ वसवसे भी आ रहे होते हैं और वो लाहासिल चीज भी चाहिए होती है। यही तो तुम्हारे यकीन और सब्र का इम्तिहान होता है। अल्लाह ने तुम्हारी इस कैफियत का जवाब सूरह तुर में दिया है, और अपने रब के हुक्म के आने तक सब्र से इंतजार करो, बेशक तुम हमारी आंखों के सामने हो। देखो तुम्हें कितना प्यार से तसल्ली दे रहा है और बता रहा है कि अभी मेरा हुक्म आना है। तुमने खुद से ही सब लाहासिल सोच लिया है, उस जात ने तो अभी कुन फरमाना है, और ये कुन तुम्हारे सब्र और यकीन को देख के फरमाता है। वो जात बेशक जैसी मर्जी आजमाइश में डाले, तुम्हारा काम उस जात पे यकीन रखने का है। याद रखो सूरह बकरा में रब फरमाता है, और अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा दोस्त है और ना ही कोई मददगार। तुम्हारा काम तो बस उस रब को सब्र के साथ याद करते रहना है और यकीन के साथ उस रब के फैसलों का इख्तराम करना है। जानते हो जब तुम वसवसों में पड़ जाते हो तो अल्लाह भी फिर दुआओं की कबूलियत का वक्त बढ़ा देता है, ताकि पहले तुम्हारे यकीन को मजबूत करे और तुम्हें सब्र करना सिखाए। वो रब तुम्हें कह रहा है कि सब्र से इंतजार करो, अपने वसवसों से कहीं ज़्यादा यकीन अपने रब पे रखो। जो रब तुम्हारे लबों पर दुआ ला सकता है वो तुम्हारे नसीब बदलने और तुम्हारी चाहत को तुम्हारे नसीब में लिखने पर भी कादिर है। जो तुम सब्र कर रहे हो उसका सिला तुम्हें मौज़ाओं में मिलेगा। अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी दुआ कबूल कर लेगा और तुम्हें बेहतरीन से नवाज देगा। तुम्हारे हर आंसू के बदले खुशियाँ अता करेगा, क्योंकि वो रब कुछ भी भूलता नहीं है, और बेशक उसने चाहा तभी तुमने चाहा, और वो उठे हुए हाथ कभी खाली नहीं भेजता। तो बस तुम भी अल्लाह को राजी करते रहो, वो तुम्हें वहाँ से नवाजेगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ही डाल देता है, और फिर जब तुम अल्लाह पर तवक्कुल करके दुआ मांगते रहते हो तो अल्लाह तुम्हें उस चीज़ से नवाज देता है